إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا ہی کرم و احسان ہے۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم و معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ النساء کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بطور تمہید کے سب سے پہلی بات جو آپ کے حوالے کرنا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین، جو اسلام ہم اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ دین کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے۔ بہت ہی جامع ترین یہ دین ہے، سبحان اللہ۔ اس میں کسی بھی فرد کو اپنی جانب سے کمی اور بیشی کرنے کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی نہیں ہے۔ نہ کوئی آدمی اپنی جانب سے کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی آدمی اپنی جانب سے کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے ان کا حل اسلام کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا ہے
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار اس حوالے سے موجود ہیں۔ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج تقریباً غالباً شعبان کی 8 تاریخ ہے، لہذا مناسب سمجھا یہ گیا کہ امت کی رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے شعبان کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی جائے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ سے پہلے ایک بات ہم نے بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امت مسلمہ کا حال یہ کہ ہر مہینے میں بدعات کو لوگوں نے پیدا کر لیا ہے۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں کہ جو بدعات سے خالی ہو، اور افسوس کی بات یہ ہے سارے مہینوں میں شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں بدعات سب سے زیادہ ہیں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا ہے، رمضان مہینے سے پہلے مسلمانوں کو بدعات میں خوب مبتلا کیا ہے۔ ہر مہینے میں 1-2 بدعات ہیں، شعبان میں تو 10 بدعات ہیں۔ جناب عالی آج کے خطبہ جمعہ میں کن کن بدعات کا تذکرہ کیا جائے، صرف میں اشارہ اور نشاندہی کروں گا انشاءاللہ العزیز اور اپنی بات میں ختم کروں گا۔ تو کچھ اس کے فضائل بھی ہیں ماہ شعبان کے، کچھ اہمیت بھی ہے اور کچھ بدعات اور خرافات ہیں۔ سرسری طور پر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جائزہ لے کر کے اور خطبہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، سبھی ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، شعبان کو شعبان کہاں کیوں جاتا ہے، اس کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو عرب کے لوگ تھے یہ گھروں میں آرام کرتے تھے، گھروں میں قیام کرتے تھے، گھروں سے باہر نہیں جاتے تھے، سودا سلف کے لیے، سامان وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ پورا گھروں میں گزارتے تھے۔ جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا، عرب کے لوگ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ڈاکہ جنی کے لیے، چوری کے لیے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور شعبان کا مہینہ یہ پورا گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے تھے یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، لہذا شعبان کا پورا مہینہ گھروں سے باہر گزارتے تھے۔ چوری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، تجارت بزنس کرنے والے سب اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے تھے، لہذا شعبان کو اس لیے شعبان کہا گیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو خاص بہت اہم ترین بات یہ ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قولی احادیث بھی ہے اور آپ نے عملاً کر کے بتایا بھی ہے۔ کیا روایت بے شمار ہے، میں صرف تذکرہ کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ، چونکہ وقت جلدی ہو جاتا ہے اس کا مجھے احساس رہتا ہے۔ مائی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، بڑی پابندی سے رکھتے تھے۔ مائی عائشہ نے اکثرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ مائی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ مائی عائشہ نے فرمایا شعبان کے مہینے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ یہ صحیح ترین احادیث بخاری مسلم سے لے کر کے احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ مائی عائشہ نے بھی فرمایا آپ علیہ السلام کا عمل ایسا تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ توڑیں گے نہیں، اور جب روزہ توڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور عملاً ثابت بھی ہے۔ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों? एक रिवायत में आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा किस महीने में रखना चाहिए? आपने फरमाया शाबान के महीने में। शहर शाबान लिताज़ीम रमज़ान, शाबान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए रमज़ान की ताज़ीम की वजह से। रमज़ान आ रहा है, बुजुर्गी वाला महीना, मुक़द्दस महीना, मुतबर्रक महीना आ रहा है, लिहाजा ये बतौर मुकदमा है, ये एक तरीके से आपके लिए तमहीद है। शाबान जैसे दाखिल हो जाए, अब आपको रमज़ान की तैयारी में लग जानी चाहिए। और तैयारी का माना यह है कि आपको कसरत के साथ शाबान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि माह शाबान में कसरत से रोजा रखने की वजह पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप माह शाबान में कसरत से रोजा रखते हैं, क्या वजह है? आपने दो वजह बतलाई है, ये दो हिकमत आप जहन में रखें। पहली हिकमत ये, आपने फरमाया तग़फ़ुलुन नास, लोग क्या करते हैं, शाबान में गफलत में गुजार देते हैं, शाबान में गाफिल हो जाते हैं, मसाजिद से दूर, नमाजों से दूर, रोज़ों से दूर, तिलावत कुरान से दूर। तो शाबान, और आप अक्सर देखेंगे उम्मत मुस्लिमा का यह हाल ये है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अगर आप किसी को नमाज की दावत देंगे जैसे शाबान के महीने में, तो कहेगा रमजान आ रहा है ना, रमजान तो आ रहा है, तो चले रमजान से शुरू कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ये बीमारी है ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर कि रमजान की वजह से क्या हो रहा है, शाबान को लोग गफलत में गुजार देते हैं और रोजा रखना जानते ही नहीं है, या रोजा रखने की जो अहमियत है वो लोग भूल जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तग़फ़ुलुन नास, एक तो लोग गफलत में गुजारते हैं, और दूसरी बात यह है युरफ़उल या तुरफ़उल आमाल इलल्लाहि तबारक व तआला। शाबान के महीने में क्या होता है, हमारे आपके आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। देखो तीन मौके ऐसे आते हैं जब इंसान के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। एक तो रोजाना है, ये इल्म हासिल कीजिए आप, वो रोजाना कौन सा है, फजर और असर की नमाज है। फजर में हमारे आमाल, असर में हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। और दूसरा ये है पीर और जुमेरात को, कब, पीर और जुमेरात को, इसलिए मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। और तीसरा सालाना है, एक तो यौमिया हो गया, रोजाना हो गया, एक हफ्तेवारी है वो पीर और जुमेरात है, और एक सालाना है वो शाबान का महीना है। शाबान के महीने में मेरे और आपके आमाल साल भर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यही वजह है मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल जब अल्लाह के दरबार में पेश हो तो मैं रोजे से रहूं, सुभान अल्लाह, मैं रोजे से रहूं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे। एक वजह और है, उम्मत की माए बहनें हैं, आप सभी हजरात हैं, सुभान अल्लाह, बहुत सारे खास तौर पर खवातीन का जो मामला है, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जो अज़वाजे मुतहरात थी, आपकी बीवियां थी, या दीगर और आम मुसलमानों की बीवियां, माए बहनें, बच्चियां, इनकी जो है शरई उज़्र की वजह से रमजान के रोजे छूट जाते हैं। तो माई आयशा फरमाती है हमारे जो शरई उज़्र की वजह से रमजान के रोजे छूट जाते थे वो शाबान में मुकम्मल कर लेते थे। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं इस्लाम की समाहत देखो, इस्लाम की उसात देखो, इस्लाम की कुशादगी देखो। इतना मौका अल्लाह ने आपको दिया है कि रमजान आने से पहले पहले आप अपने छूटे हुए रोजों की कज़ा कर लें। आप में से किन भाइयों की वजह से, किन भाइयों की अगर सफर की वजह से या बीमारी की वजह से या शरई उज़्र की वजह से अगर रोजा छूट गया है तो आप क्या कीजिए, रमजान आने से पहले पहले आप वो रोजा मुकम्मल कर लीजिए। शाबान बेहतरीन मौका है, सुभान अल्लाह। वैसे इतनी ताखीर मत कीजिए, लेकिन ताखीर हो गई है अगर अल्लाह ताला माफ फरमाए तो इस महीने में मुकम्मल करें। माई आयशा फरमाती है हमारे रमजान के रोजे छूट जाते थे तो शाबान के महीने में हम उसे क्या करते थे, मुकम्मल कर लिया करते थे। यह इस्लाम
اسلام کی آسانی دیکھو اور اسلام کی خوبصورتی دیکھو، اللہ کا شکر منائے، اللہ کا احسان منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین، یہ اسلام اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ لہذا یہ ایک دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو بتا کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ 15 شعبان کے بعد کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جن کو اگر جمع کیا جائے تو یہ نتیجہ علماء کرام نے نکالا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، شعبان 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے طاقت آپ کی کمزور ہو جائے گی، جسمانی کمزوری آ جائے گی، لگاتار 2 مہینہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، لہذا 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھیے بلکہ آپ رمضان کی تیاری کیجیے۔ ہاں، جو آدمی برابر پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی اگر پیر آ رہا ہے، جمعرات آ رہا ہے اور آئے گا ہی میرے بھائی تو وہ برابر روزہ رکھے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اب آپ رمضان کی تیاری کریں، آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، دھیان دیں، کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے متبرک اور مقدس مہینہ ہے، وہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، لہذا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، رکھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، سبحان اللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہیلے بہانے بنا دے، ہم نے پورا شعبان روزہ رکھا ہے اب رمضان بھی روزہ کیسے رکھیں گے۔ لہذا یہ ساری تعلیمات آپ ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا فرما لے یہاں پر۔ اس کے بعد میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اس حوالے سے احادیث بے شمار ہے، ساری جو ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بے شمار موجود ہے، میں ان تمام سے قطع نظر۔ آئیے کچھ اس مہینے میں، جیسے کہ میں نے کہا اسلامی مہینے جتنے ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر بدعات اور خرافات اگر آپ کو کسی مہینے میں ملیں گے وہ شعبان کے مہینے میں ملیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے سچے دل سے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اخلاص والی اور سنت والی اور اللہ تبارک و تعالی اتباع والی اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ان بدعات میں جو سب سے زیادہ جو بدعات جو رائج ہے اور امت مسلمہ میں بہت زیادہ مشہور ہے میرے بھائیوں، ان میں ایک جو بدعت ہے وہ ہے 15 شعبان کی رات۔ دیکھو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ ہمارا جو عربی جو کیلنڈر ہے نا، ہمارا جو عربی سسٹم ہے نا، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات یہ پہلے آتی ہے اور دن یہ بعد میں آتا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کو امت مسلمہ میں ایک ایسی بدعات کو رائج کیا گیا، اللہ کی قسم ہے بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 15 شعبان کی رات کو ایک ایسی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے صلاۃ الرغائب بھی کہا ہے، لیکن وہ شب معراج میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ صلاۃ الفیہ ہے، آپ اردو زبان میں کہہ لیں اسے ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ یہ ہزاری نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ 15 شعبان کی رات میں صلاۃ الفیہ ادا کی جاتی ہے اور جانتے ہیں بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ امت کا یہ طبقہ دیکھا ایسا جاتا ہے جو اور میں آپ کو کیا بتاؤں، شب قدر سے زیادہ شب قدر سے زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے گن گائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ الفیہ کیا ہے؟ ہزاری نماز کیا ہے جانتے ہیں؟ 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، لہذا 10 کو اگر 100 سے ضرب دے دیا جائے تو بن جاتے ہیں 1000، تو 1000، تو لہذا اسے کیا نام دیا گیا ہے؟ صلاۃ الفیہ نام دیا گیا ہے۔ بڑی پابندی کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو رات پوری شب بیداری کی جاتی ہے، جناب عالی اور نہ جانے کیسے کیسے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب قدر کا اہتمام نہیں ہے، دیگر اور راتوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن صلاۃ الفیہ کے نام پر امت مسلمہ میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔
अल्लाह की कसम है, मैंने शुरू में कहा मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है आपसे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी अमानतदारी के साथ ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। जाओ, एक साफ सीधी बात है, एक ऐलान हमारी जानिब से ये है, जाइए कहीं भी। ये मिंबर किसका जानते हैं? ये मिंबर किसका है? ये मिंबर रसूल है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिंबर है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में या प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस में या और आगे बढ़िए आप सहाबा के अमल में, ताबईन के अमल में, तबा ताबईन के अमल में, अइम्मा किराम की जिंदगियों में खंगाल करके आप देखेंगे सलात अल्फिया नाम की कोई नमाज नहीं मिलेगी। फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, इशराक है, चाश्त है, तहज्जुद है, तरावीह है, नफिल है, ये सारी नमाजें आपको मिलेंगी। अहदीस की सारी किताबों मिलेंगे। सलात अल्फिया का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, इस नमाज से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है। तकलीफ ये है, ये दीन के नाम पर इजाद किया गया और इसकी बड़ी फजीलत बताई गई है। और सुनिए जनाब अली, जानते हैं और ये कब से आई है? 448 हिजरी। कब है ये? 448 हिजरी में फलस्तीन में एक शख्स आया, 15 शाबान की रात को आया, शहर बैतुल मुक़द्दिस में आया। उसने आकर के नमाज अदा की तरन्नुम में। आजकल तरन्नुम का भी बड़ा जोर चल रहा है, लोग तरन्नुम के भी दीवाने हैं, तरन्नुम के भी लोग दीवाने हैं। और तरन्नुम में उसने क़िरात और जो तिलावत शुरू कर दी। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्या आवाज़ है माशाअल्लाह, कितनी प्यारी आवाज़ है। 1-2 जमा होते गए, 2-4 जमा हुए, आइंदा 10-20 जमा होते गए। 448 हिजरी में यह सलात अल्फिया नाम की नमाज शुरू की गई। अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ मुसलमानों, भोले भाले मुसलमानों, बताओ जो नमाज 448 हिजरी में 4 सदियां गुजर जाने के बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 400 साल के बाद जो नमाज आई है, वो दीन हो सकती है? वो इस्लाम हो सकता है? वो सुन्नत हो सकती है? कैसे हो सकती है? नबी सलाम ने क्या फरमाया? मन आमिला अमलन लैसा अलैहि आमालून या लैसा अलैहि आमारून, दोनों अल्फाज है। जिसने कोई ऐसा काम किया जो मेरे तरीके पर नहीं है, मेरे दीन पर नहीं है, ना मैंने किया है, ना खुलफाए राशिदीन ने किया है, वो अमल मरदूद है। करने वाला भी मरदूद है, अमल करने वाला भी मरदूद है। अल्लाह की कसम है, मैंने पिछले खुतबे जुमा में मैंने नुक्ता आपको दिया था। लोग कहते हैं हमारी नीयत अच्छी है, मैंने ये पैगाम दिया था, नीयत सही होने से अमल अच्छा नहीं हो सकता है। अमल अच्छा होने के लिए नीयत में इखलास हो और तरीका हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु। साफ सीधी बात है, समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई लाग लपेट है, कोई उलझाव है इसके अंदर? सुनिए, सल्फ़े सालिहीन की जिंदगियां देखो, सुन्नत के कैसे हरीस थे, सुन्नत के कैसे लालची थे। सईद इब्न मुसय्यब नाम है, याद रखना इस नाम को, ताबई है ये। बेटी का निकाह का मौका आया, बादशाह ने पैगाम दिया, ठुकरा दिया। वो शादी के मौके पर बात करेंगे, जब निकाह का जब उन्वान आएगा। ताबईन के सरदार है सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह। जानते हैं क्या हुआ इनके बारे में? फजर की 2 रकात सुन्नत। कितनी? आंखें बंद नहीं होना आपकी, गफलत की जिंदगी मत जियो। अल्लाह की कसम है, सुन्नत वाली जिंदगी अपनाओ, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका अपनाओ। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने के लिए आए, 2 रकात सुन्नत पढ़ी, बैठ गए। उनके बगल में एक शख्स आया, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फिर खड़ा हुआ, फिर पढ़ने लगा, फिर सलाम फेरी, फिर खड़ा हुआ, फिर पढ़ने लगा। इस तरीके से उसने 8 रकात पढ़ी। कितनी? 8 पढ़ी। 8 पढ़ी उसने। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप? हमारे नबी ने हमें फजर में 2 रकात सुन्नत बताई है, वो भी सुन्नत मामूली हो। मामूली मतलब क्या है? हल्की फुल्की हो। सूरह काफिरून पढ़िए, सूरह इखलास पढ़िए। ये जनाब आप ये 8 रकात जो पढ़ते जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप? किसने पढ़ने का हुक्म दिया है? उसने कहा उस्ताद मोहतरम मैं नमाज ही तो पढ़ रहा हूं ना, 2 की जगह मैंने 8 पढ़ लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने पर भी मुझे अजाब देगा? सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नमाज पर अजाब हो या ना हो, नमाज पर सवाब हो या ना हो, इन्नमा युअज़्ज़िबुका अला खिलाफि सुन्ना, अल्लाह की कसम है, नबी की मुखालिफत पर अल्लाह तुझे अजाब देगा। यह मुखालिफत है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु।
लोग कहते अच्छा तो है, नमाजी तो पढ़ रहे हैं, फातिहा ही तो कर रहे हैं, कुरान खानी ही तो कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? गलती ये है तरीका इमाम मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है सल्लल्लाहु, उनका तरीका नहीं है। एक और मिसाल, मैंने कहा ना ये महीना बिदतों से भर दिया गया है, दीन के नाम पर बिदात और खुराफात, और दीन बना लिया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, एक आखिरी बात है, अभी बात मैं खत्म करूंगा वक्त पर इंशाअल्लाह ताला, वादा हमने किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कौन है वो? इमाम दारुल हिजरा मदीना के वो मुफ्ती है सुभान अल्लाह, मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक शख्स आया, फतवा पूछने के लिए आया। कहा इमाम साहब मक्के के सफर पर जाना चाहता हूं, एहराम कहां से बांधूं? एहराम से कहां से बांधूं? उन्होंने कहा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीने वालों की जो मीकात बताई है, अभी उसको अबियार अली कहा जाता है, अभी उसको अबियार अली जुल्हुलैफा, अभी उसको अबियार अली कहा जाता है। कहा अबियार अली से जो है मीकात बांधना है, मदीने वालों की मीकात यही है। उसने कहा शेख मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं एहराम बांधूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्र के पास से। चलेगा ये? चलेगा ये भाई? दीन में कोई चीज दाखिल करने का अख्तियार किसने दिया आपको? कौन होते हैं आप? किसने आपको अख्तियार दिया है? ये दीन है, ये हदीस है, ये सुन्नत है, ये सही है, ये गलत है, ये गुनाह है, ये शिर्क है, बिदात है। आप कौन होते बोलने वाले? ये अख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है सल्लल्लाहु। उसने कहा मैं एहराम बांधना चाहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्र के पास से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा सुर्ख हो गया, कहा नाराज हो गए। उसने कहा शेख नाराज क्यों हो रहे हैं? कहा क्या मुझे कब्र रसूल के पास एहराम बांधने से अल्लाह ताला मुझे गुनाह देगा? उन्होंने वही जुमला कहा गुनाह हो या सवाब हो बात की बात है, नबी की मुखालिफत तू कर रहा है, अल्लाह तुझे अजाब देगा। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने मना किया, डरना चाहिए लोगों को। सलात अल्फिया नाम की नमाज, कोई नमाज नहीं है, ज़ख़ीरे हदीस में उठा करके देखेंगे कई नमाजों का जिक्र मिलेगा, इस नमाज का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। ऐसे न जाने कितने बिदात और खुराफात इस महीने में राज किए गए हैं। आने वाले जुमा में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को